السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے فضل و کرم سے آج پھر سے ہم لوگ ایک دینی مجلس میں شریک ہو کر دین کی بات سن رہے ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہم لوگ کا درس کا جو عنوان ہے وہ ہجرت مدینہ کا واقعہ۔ تو الحمدللہ ہم لوگ 2 ہفتے سے اس عنوان کو سن رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دین کی دعوت دی تو آپ کے دشمن ہو گئے، اور بہت سارے صحابہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دیا وہ لوگ ایمان لے آئے، لیکن ان کا مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا، ان کی زندگی کو لوگوں نے مشکل بنا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ بہت سارے صحابی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سارا معاملہ طے کر کے کس طرح مکہ جانا ہے، کیسے کون راستہ بتائے گا، کھانے کا انتظام وغیرہ کر کے آپ غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے یہ سنا کہ آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں پہنچ گئے، اور مکہ والے جو کفار تھے ان لوگوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا، جو ان دونوں میں سے دونوں کو مردہ یا زندہ لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ لوگ تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اس کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت گھبرا گئے اور کہا کہ اگر یہ لوگ اس کے نیچے دیکھ لیں گے تو ہمارے پیروں کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے اس واقعے کو سنا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ لشکر کون ہے؟ یہ فرشتوں کی لشکر تھی۔ یہ کون سی لشکر تھی؟ یہ فرشتوں کی لشکر تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی تلاش میں آئے ہوئے لوگ واپس لوٹ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن گزر گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد عبداللہ بن اریقت سواریاں لے کر آیا، جس سے یہ طے ہوا تھا کہ راستہ ہم کو بتائے گا، کیونکہ یہ راستے کا ماہر آدمی تھا، راستہ اس کو پوری طرح سے معلوم تھا۔ وہ سواریاں لے کر کے آیا۔ اس کے بعد وہاں سے آگے کے لیے نکل پڑے۔ تلاش تو ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن ظاہر بات ہے انعام کا اعلان ابھی تک باقی تھا۔ لوگ تلاش تو کم ہو گئی لیکن انعام کا اعلان ابھی باقی تھا۔ سراقہ بن مالک اپنے قوم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سراقہ بن مالک نے کیا کہا، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ لوگ کوئی اور ہیں۔ اصل میں اس نے یہ کیوں کہا، وہ چاہتا تھا میں خود جاؤں اور ان کو پکڑ لوں اور انعام پورا کا پورا میں لے لوں۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا، اپنے مجلس سے اٹھا، چپ چاپ اٹھا اور اپنے لونڈی سے کہا کہ میرا نیزہ، میری تلوار اور میری سواری لے کر کے اس ٹیلے کے پیچھے آ جاؤ۔ پھر وہ چپکے چپکے جھک کر کے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا اور سواری پر سوار ہو کر کے ان لوگوں کی تلاش میں نکل گیا تاکہ ان کو پکڑ کر کے جو بھی رقم انعام کی ہے وہ میں پوری حاصل کر لوں۔ پھر وہ اپنی سواری لے کر کے آگے نکلا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں چلتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں چلتے ہیں،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर क्या बात है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं कभी पीछे इसलिए चला जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई पीछा करके आपका आ रहा हो और आपको कोई तकलीफ न पहुँचा दे। मैं चाहता हूँ आपको तकलीफ पहुँचने से पहले मुझे कोई तकलीफ पहुँचे, इसीलिए मैं आपके आगे चला जाता हूँ कि अगर कोई पहले से घात लगा के बैठा है, कोई वहाँ इंतजार कर रहा है कि अल्लाह के नबी आए और उसको पकड़ लूँ, और उनको आपको कोई तकलीफ हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आपको तकलीफ होने से पहले वो मुझे तकलीफ पहुँचे। यही सोचकर मैं कभी दाएं जाता हूँ, कभी बाएं जाता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिसारी देखी, और उनको खौफ सिर्फ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर था, उनको अपने आप का कोई खौफ नहीं था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हस्ती हैं जो अकीदा और अमल दोनों इम्तिहान में पहले नंबर पर कामयाब होकर सुरखरू हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि वो अहले ईमान का इम्तिहान लेता है, और एक बार नहीं बार बार इम्तिहान लेता है। पूरी जिंदगी ही मुसलमानों की मोमिनी की इम्तिहान है। जब इसरा और महराज का वाक़या होता है तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान की गैबी अकीदे की इम्तिहान लिया, गैबी अकीदे का इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की चंद घड़ियों में बैतुल मुक़द्दस और सातों आसमान की सैर कराई, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुनिया के सामने बयान किया। जो कमज़ोर ईमान वाले थे उनका ईमान तो डगमगा गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास दौड़ा दौड़ा अबू जहल आया और उसने कहा, अबू बकर सुनते हो तुम्हारा साथी मोहम्मद क्या कह रहा है कि मैं रात की चंद घड़ी में बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से आसमान की सैर किया और फिर वापस भी आ गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बात किसने कहा है? तो अबू जहल ने कहा, तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बरजस्ता कहा, अगर उन्होंने कहा है तो बात हक है, बात सच है, इसमें कोई वो शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अकीदे के इम्तिहान में उसमें भी अव्वल नंबर पर थे। जब वक्त आया हिजरत करने का, हिजरत के वक्त इंसान को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, घर बार, मालो जायदाद, इज़्ज़ा व अकारिब, रिश्तेदारी, हर चीज इंसान को छोड़ देता है, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसीलिए तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब दर्जात लोगों के मुतय्यन किए हैं तो सबसे पहला दर्जा मुहाजिरीन का रखा है, मुहाजिरीन का रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वस्साबिकून अल अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ईमान में सबकत करने वाले, पहल करने वाले, जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने उनकी मदद की, मुहाजिरीन पहले हैं क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। मेरे भाइयों, दीनो ईमान के लिए, अल्लाह की पाकीज़ा शरीयत के लिए जो जैसी कुर्बानियाँ देगा उसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला उसका दर्जा बुलंद करेगा। इंसान की जैसी कुर्बानी होगी वैसे ही उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ होगा। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों इम्तिहान में कामयाब हुए। फिर हम हिजरत के वाक़े की तरफ आते हैं। जो सुराका बिन मालिक ने कहा कि वो वहाँ मोहम्मद और उनके साथी नहीं है, वो कोई दूसरे लोग हैं, वो चाहता था कि तमाम इनाम मैं खुद पा जाऊं। उसने क्या किया, अपने घोड़े को दौड़ाया। घोड़े को दौड़ाने के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया, यहाँ तक कि वो अपने कान से आपकी तिलावत को सुनने लगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे, न इधर देख रहे थे न उधर देख रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत ये थे, कभी इधर देखते कभी उधर देखते, यानी वो चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। जब वो उनके करीब पहुंच गया तो उसका घोड़ा गिर गया। उसका घोड़ा गिर गया तो उसने अपने कमान में से तीर को निकाला। तो तीर उसने निकाला और उसके तीर में से ऐसी तीर निकली जो उसको नापसंद थी, लेकिन फिर भी उसने तीर की मुखालफत करते हुए मारना चाहा। उसका घोड़ा फिर से गिर गया। और घोड़ा गिरने के बाद उसने वापस तीर निकाला
फिर वही मनहूस तीर निकला जिसको निकालना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा उसने अपने घोड़े को दौड़ाया, उसका घोड़ा जमीन में धंस गया, उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए। फिर उसने घोड़े को जोर से डांटा, घोड़े ने अपना पैर ताकत लगा के निकाला, लेकिन सुराका बिन मालिक कहते हैं मैंने एक धुआं को आसमान की तरफ जाते हुए देखा तो मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया, मैं डर गया और मैं समझ गया कि मैं इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ, इन लोगों को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। फिर उसने आवाज लगाकर कहा कि ओ ऐ लोगों रुको, मुझे जान की अमान दे दो और जब फतह मक्का हो जाएगा तो उस वक्त भी मेरी जान की अमान दे दो। उसके बाद उसने क्या कहा, आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ एक रेवड़ है और हमारा गुलाम वहाँ बकरिया और ऊँट वगैरह चरा रहा है, जो कुछ तुम्हें चाहिए वहाँ से ले लेना, और ये हमारे तीर हैं और हथियार हैं, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उससे एक वादा लिया। उससे वादा ये लिया कि तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं मोहम्मद से मिल करके आया हूँ, और उनको किसी को रास्ता नहीं बताओगे कि मोहम्मद यहाँ जा रहे हैं। और उसने ये अहदो पैमान मान लिया। ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए आया था, और उनकी दावत के बाद वही उनका मुहाफिज बन गया, उनके जान का अमानतदार बन गया। तो ये हुआ कैसे? क्यों? ये दावत का असर था, दावत का ऐसा काम है। और उसके बाद कहने लगे हाँ कि मेरे फला जगह पर बकरिया वगैरह हैं, वहां से ले लेना। अलबत्ता उस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई फरमाते हुए कहा था, सुराका उस वक्त का आलम क्या होगा जब तुम्हारे हाथों में किसरा का कंगन होगा। सुराका ने माल की लालच में पीछा किया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मुताबिक उनको खुशखबरी सुनाई। उन्होंने माल के लालच में पीछा किया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा जब किसरा फतेह होगा और तुम्हारे हाथ में उसका कंगन होगा तो तुम्हारी हालत क्या होगी। मेरे भाइयों, ये बात सोचने की है। मजलूमियत की हालत में है, रास्ते में है, मजबूरी की हालत है, बेकसी का आलम है, सताए हुए अपने वतन को छोड़े जा रहे हैं, कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि ईरान फतेह होने वाला है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, अल्लाह के वादों पर यकीन है, अल्लाह की मदद व नुसरत पर यकीन है। यही यकीन और तवक्कुल जब किसी बंदे में आ जाता है तो बंदा कामयाब हो जाता है। अगर शक में आ जाता है, तरद्दुद में पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कभी कामयाबी नहीं हासिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के लिए जो पेशीन गोई की थी वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत में पूरी हुई। जब ईरान को फतेह किया गया तो फारूक आजम ने कहा, कहाँ है बद्दु सुराका, वो सुराका कहाँ है, आए और एक कंगन पहने, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी। तो ये उस वक्त उसकी पेशीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई पूरी हो गई। ये बात जानने की है और याद रखने की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जितनी पेशीन गोइयां फरमाई हैं सब के सब पूरी होके रहने वाली है। जिस तरह इंसान को यकीन होता है कि पानी में शक्कर डालने से पानी जरूर मीठा हो जाएगा, इसी तरह बल्कि उससे भी बढ़कर एक मुसलमान को यकीन होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात बिल्कुल बरहक है और साबित है, और आपकी हर एक पेशीन गोई यकीनी तौर पर पूरी होने वाली है। कोई भी सुराका से जब मिलता, रास्ते में कोई मिलता तो सुराका कहते उस सिमत जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये रास्ता मैं पूरी तरह देख कर आ रहा हूँ, उधर की खोज खबर ले चुका हूँ। चुनांचा उस तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जाने वाले सारे लोगों को ये लौटाते रहे ताकि वहां कोई ना जाए। सोचने की बात है कि वही शख्स जो सुबह में आपको मारने आया था वही शाम के वक्त आपका मुहाफिज बन गया। ये क्यों है? ये अल्लाह की तरफ दावत देने का नतीजा है। जो लोग आज हम पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हमारे खिलाफ चालें चल रहे हैं, अगर हम अल्लाह के दीन को खुद मजबूती के साथ थामें और उनको भी अल्लाह की तरफ बुलाएं
تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ سبحانہ انہی کو ہمارا پاسبان اور محافظ بنا دے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، پھر ان کو بھی اللہ کی دین کی طرف بلائیں۔ سفر ہجرت میں مدینے کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ ام معبد کا خیمہ تھا، جو بنی خزاعہ کی ایک خاتون تھی۔ راستے میں وہ راہگیروں کی مہمان نوازی بھی کرتی تھی اور اپنا کچھ مال وغیرہ بھی بیچ لیا کرتی تھی۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس دن ان کے خیمے کے پاس پہنچے اور ان سے دریافت کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور ان کے جو ہمارے شوہر ہیں وہ بکریاں چرانے چلے گئے ہیں۔ تو ایک مریل بکری، کمزور بکری ایک کونے میں دبکی کھڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری کا دودھ دو لوں، اس بکری کا دودھ دو لوں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو دو لیں۔ یہ بکری اتنی کمزور ہے کہ اپنے بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں جا پا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بکری لائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا سب سے بڑا برتن منگوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دودھ دہا، یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ بالکل مریل بکری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پورا برتن بھر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیا، اور پھر واپس جو برتن خالی ہوا تھا اس کو پورا واپس دو کے اس میں بھر دیا، یعنی خود شروع کام کیا اور پورا مکمل کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ان کے شوہر گھر میں آئے تو دیکھا گھر میں دودھ رکھا ہوا ہے، تو پوچھنے لگے دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے، اگر گھر میں کوئی نئی چیز دیکھتا ہے، انجانی چیز دیکھتا ہے، تو اس کو اس کی فوراً خبر گیری کرنی چاہیے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، گھر کے حالات پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ کیوں آگے ہم دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ان کے والد نہیں تھے، لیکن ان کی کفالت کر رہے تھے، ان کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے کمرے میں۔ ایک دن دیکھا وہاں بے موسم پھل کھجور رکھا ہوا ہے، وہ فوراً جب اندر آئے تو کہتے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو اس سے پتہ چلا جو گھر کا مالک ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خبر گیری رکھے۔ اس کے بعد جب ان کے شوہر آتے ہیں تو اپنے شوہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتاتی ہیں، ان کی حال بتاتی ہیں کہ وہ ایسا نوجوان تھا، جب وہ بات کرتا تھا تو اتنا حسین لگتا تھا، جب وہ چپ چاپ رہتا تھا تو اور حسین لگتا تھا۔ تو ان کے شوہر نے کہا یہ تو وہی شخص ہے جس پر قریش کے مکہ والوں نے جن پر انعام لگایا ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں ان پر جا کر کے ایمان لے آؤں۔ ام معبد نے جتنی باریکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا نقشہ کھینچا ہے، تاریخ میں کسی اور نے ایسا نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جو بتائی ہے انہوں نے، اور کسی نے نہیں بتایا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روب و دبدبہ تھا، ایسا جاہ و جلال تھا، کوئی بھی شخص آپ کے چہرے پر نگاہ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ انجان عورت تھی، اجنبی عورت تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے اپنے طور طریقے سے دیکھا، پھر عرب والوں کی جو زبان تھی اس کو بروئے کار لیتے ہوئے بحسن خوبی اس بات کو بتایا کہ وہ انسان کیسا لگ رہا تھا۔ سیرت نگاروں نے آپ کے حلیہ جو سب سے زیادہ بیان کیا ہے تو ام معبد کی روایت ہی سے بیان کیا ہے۔ ہجرت کے سفر میں ایک دلچسپ واقعہ اور ہوا۔ بنو اسلم قبیلے کے بریدہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی انعام کے لالچ میں آپ کو پکڑنے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے بتایا میرا نام بریدہ ہے۔ بریدہ نام بتایا اور کہا اپنے قبیلے کا نام بتایا کہ اسلم۔ تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کرتے ہوئے اس بات کو ان کو دعوت دی، اور ان کے ساتھ کم سے کم 50 لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آئے تھے، تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ بریدہ اسلمی کی ملاقات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
नेक फाल लिया। बुरैदा की किस्मत में भी सआदत लिखी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी और अपने पूरे कबीले के साथ मुसलमान हो गए। हिजरत के रास्ते में जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मिले, जो कपड़ों के ताजिर थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों का हदिया पेश किया। हिजरत का वाक़या एक अहम सबक ये है कि हक और बातिल की जब भी लड़ाई होगी तो गर्चे हक और अहले हक को मुसीबत से दो चार होना पड़े, मुसीबतें झेलना पड़े, लेकिन आखिर में हक ही को जीतना है और बातिल को हारना है, उसको शिकस्त होगी। जैसा कि अल्लाह का वादा है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ताला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह ताला जोर आवर और गालिब है। हिजरत का एक सबक ये भी है कि आप अपनी ज़ात में कितने ही बाअखलाक हों, लेकिन अगर आप तौहीद की दावत पेश करेंगे तो आपकी मुखालिफत होगी, आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मामले में कुफ़ार को कोई एतराज़ नहीं था। वो आपको सच्चा मानते थे, अमानतदार मानते थे, लेकिन उनकी लड़ाई थी तो दावत तौहीद की वजह से थी। आज भी यही तरीक़ा है। अगर हम तौहीद खालिस की दावत पेश करते हैं तो हमारी मुखालिफत की जाती है, लेकिन तौहीद खालिस की बातें छोड़कर आप जो भी बातें करें लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा। अखलाक की बातें करें, हयादारी की बातें करें, बेहयाई रोकने की बातें करें, नशा के खिलाफ तहरीक चलाएं, जहेज के खिलाफ बातें करें, लेकिन तौहीद की बात ना करें। हकीकत यह है कि तौहीद और शिरक की वजाहत ही हमारी दीन की बुनियाद है। उससे किसी सूरत में चश्मपोशी नहीं की जा सकती है। सारे नबियों और उनकी कौमों का झगड़ा तौहीद ही के बिना पर था। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ऐ नबी, ये लोग आपको झूठा नहीं कहते हैं, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। आज मुसलमानों में जो भी फिरका है, जो लोग गुमराह हैं, सही रास्ते से भटके हुए हैं, वो अल्लाह के नबी के जुल्फों की तारीफ करेंगे, आपके चेहरे की तारीफ करेंगे, आपके मुखड़े की तारीफ करेंगे, लेकिन जो आपकी दावत है तौहीद खालिस को अपनाने और शिर्क से दूरी अख्तियार करने का, उसका तज़किरा नहीं करेंगे। जबकि हमें सबसे ज्यादा यही बयान करने की जरूरत है। जो लोग अपनी गुमराही की बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर व नाजिर मानते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि जब आप उनसे पूछा जाए, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से गारे सौर के लिए निकले थे, उस वक्त आप मक्का में थे या गारे सौर में थे, और जब वहां से आप चल के निकल गए तो आप मदीना में थे कि मक्का में थे कि गारे सौर में थे, तो ये अकीदा बिल्कुल गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में एक ही जगह हुआ करते थे, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद ये इजाफी मर्तबा मिला है, तो अगर अता किया गया है तो उसकी दलील कहाँ है और उसका सबूत क्या है? मेरे भाइयों, सफर हिजरत का एक सबक ये भी है कि बवक्ते ज़रूरत किसी गैर मुस्लिम से खिदमत ली जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताने के लिए एक काफिर से खिदमत ली। अगर किसी काम के लायक कोई गैर मुस्लिम है और मुसलमानों की खिदमत कर सकता है तो उससे खिदमत ली जा सकती है, बशर्ते कि वो सारे इंतजामात कर लिए जाएं जिसके वजह से कोई नुकसान न पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिर से खून में उंगली डुबा के सख्त कसम ली थी, राजों की हिफाजत का अहद लिया था, उसकी भरपूर उजरत भी दी थी। सफर हिजरत का काबिल जिक्र वाकया ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप की शिद्दत और तमाज़त से बचने के लिए एक टीले के साए में आराम फरमा हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने चादर बिछाई ताकि आप उस पर आराम करें। उसी वक्त एक गुलाम अपनी बकरियों समेत आया, उसी टीला के जानिब आता हुआ नजर आया। वो भी टीले से वही कुछ चाहता था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस बकरी चराने वाले से कहा
کیا اس بکری کا میں دودھ دو سکتا ہوں؟ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بکری کا دودھ دیا اور اس کے برتن پر پانی ڈالتے رہے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پی رہے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ میرے بھائیو 5 منٹ کا وقت اور یہ آخری بات ہے۔ آپ ہجرت کا واقعہ سنا تو یہ ہجرت تھی جو مکہ سے مدینہ کے لیے تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والے روز انتظار کرتے، اور صبح صبح وہ مدینہ کے صاحب بارڈر پر آتے اور انتظار کرتے، جب دوپہر تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ تو ایک شام ایک یہودی ایک ٹیلے پر کھڑا تھا، اس نے دیکھا کچھ لوگ مدینے میں آ رہے ہیں، اس نے ٹیلے سے آواز لگائی، مدینہ والوں یہ رہا تمہارا نصیبہ، وہ تشریف لا رہے ہیں جن کے تم منتظر تھے۔ یہ سننا تھا کہ مدینہ میں خوشیوں کی ہلچل مچ گئی اور سب دوڑے ہوئے آئے، اور ہر طرف نعرہ لگ رہا تھا، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ اہل مدینہ میں سے ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کے مہمان بنیں۔ ہر کوئی یہ بات رکھ رہا تھا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، اور کوئی تو آپ کی اونٹنی کی نکیل تھام کر کے چاہتا تھا کہ میرے گھر چلیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے حکم مل چکا ہے، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی ایک جگہ جا کر بیٹھی، لیکن پھر اٹھی، پھر تھوڑی دیر اور آگے بڑھی اور گھوم کر کے اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس زمین کو خریدا اور بعد میں یہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، پھر اپنی بیویوں کے مکانات تعمیر فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا، اور وہ ہجرت یہ تھی جو مکہ سے مدینے کے لیے کی گئی تھی۔ اس ہجرت کو تو ہم نہیں پا سکے، یہ بہت قیمتی چیز تھی، اور اس وقت ہم ہوتے تو ہمارا حال پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، لیکن ایک ہجرت ابھی بھی باقی ہے، اور وہ قیامت تک باقی رہے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی۔ جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو اعلان کیا لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اب مکہ دار الاسلام بن گیا ہے، اب یہاں سے ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رہے ہجرت کی ایک شکل باقی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، صحیح بخاری۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ہجرت کر جائے، جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ہجرت کر جائے۔ یاد رکھیے اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر آپ ہجرت کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے شرک سے روکا ہے، شرک چھوڑیے۔ اللہ نے بدعت سے روکا ہے، بدعت چھوڑ کر کے سنت کی طرف ہجرت کیجیے۔ شرک چھوڑ کر کے توحید کی طرف ہجرت کیجیے۔ حرام کام کو چھوڑ کر کے حلال کاموں کی طرف ہجرت کیجیے۔ حرام رزق کو چھوڑ کر کے حلال رزق کی طرف ہجرت کیجیے۔ گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف ہجرت کیجیے۔ اللہ کے ناراضگی والے جو سارے کام ہیں اس کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے راضی ہونے والے کام کی طرف ہجرت کیجیے۔ یہ وہ ہجرت ہے جو باقی ہے، اور یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی، اور اس ہجرت کا ثواب ہم سب پا سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اس میں اہم سبق ہے، سب سے ہمارے لیے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارا اسلام، ہمارا دین۔ اگر وہ بچ گیا تو ہماری ساری چیزیں اگر ضائع ہو گئی تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس ہجرت سے سبق ملتا ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو بچایا جائے۔ اس کے لیے انسان کی جو کوشش ہو، جو ترکیب ہو، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، وہ اپنا اور اپنے تمام گھر والوں کو اسلام کے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہجرت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اور اس کے بعد ہجرت وہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر کے، جیسے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم نے جو بھی نیک اور صحیح بات سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دین اسلام بچانے کے لیے
जितनी कोशिश और काविश हो सकती है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वैसी कोशिश और मेहनत करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और हमारे तमाम घर वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चा पक्का मोमिन बना दे, सच्चा पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए आजिला कामिला अता करे। जो हम लोगों में से परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमको इस दुनिया में रखे ईमान पर रखे, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।